नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। आजिर कार्यक्रमटी समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेषों पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही भिडियोरे आपणकर संपूर्ण अगस्ट मासटी केमिति रहिबो एवं कौन परिवर्तन आपणक जीवन रे आसिबो विशेष भाव में ग्रह मानकर यही अगस्ट मासरे जो गोचर हेबो राशि परिवर्तन गुड़िक हेबो ताहा आपणक जीवन रे की प्रकार प्रभाव पकाइबो शुभ प्रभाव पकाइबो ना अशुभ प्रभाव पकाइबो विशेष भाव में क्यों क्षेत्र गुड़ी को आपण को बहुत अधिक ध्यान देवाक पड़िबो सतर्क रहिबाकु पड़िबो ताहा एही भिडियो रे आगो को आपण को जणाइबी एवं ता सहित मुख्य कथा हेउची आपणकर राशिटी वृष हेले मध्य नक्षत्र अनुसार आपणक उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो कारण समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेष मानू एका प्रकार फल प्राप्ति हेब नाही जेहेतु आपणकर नक्षत्र अधिपति अलग अलग होइथांती एवं ता सहित आपण को भिडियोर शेष भाग रे जणाइबी कौन करबाकू पड़िबो प्रतिकार स्वरूप एही श्रावण मासरे आपणक नक्षत्र अनुसार महादेवंकर अशेष कृपारू आपणकर विभिन्न गुड़िए समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। देखंतु दर्शक बंधु एही 2026 अगस्ट मासर राशिफलटी पूर्व मास गुड़िक परि साधारण राशिफल नुहे कारण शुभ ग्रह मानकर एही मासरे चलन रे परिवर्तन हेबो जहाँ आपणक जीवनर दिग दिशा को परिवर्तन करिबो। तेबे विलंब न करि आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा नक्षत्र अनुसार आपणकर एही अगस्ट मासटी केमिति रहिबो किंतु सर्वप्रथम जानिबा नवग्रहंकर स्थितिटी आपणक राशि रे केमिति रहुची। देखंतु लग्न भाव रे बा प्रथम भाव रे मंगल विराजमान करिसंती द्वितीय भाव रे बुध तृतीय भाव रे सूर्य एवं गुरु चतुर्थ भाव रे केतु पंचम भाव रे शुक्र दशम भाव रे राहु एवं एकादश भाव रे शनि विराजमान करिसंती जेउ कारणरू सेही गृह गुड़िक बहुत अधिक प्रभावित हेबो। ता सहित 1 अगस्ट रे शुक्र 3 अगस्ट रे मंगल 5 अगस्ट रे बुध एवं 17 अगस्ट रे सूर्य निज चलन रे परिवर्तन करिवे एवं विशेष भाव में 17 अगस्ट रे गुरु मध्य अस्तरु उदय हेबे तेणु करी तांकर प्रभाव आपणक जीवन में बहुत अधिक ही रहिबो। तेबे सर्वप्रथम जानिबा कृतिका वृष राशि 3/2 वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर सूर्य हेउछंती नक्षत्राधिपति विराजमान करिछंती तृतीय भाव में केंद्र को गोचर करिवे। देखंतु सूर्यंकर सप्तम दृष्टि आपणकर भाग्यर भाव में रहउची एवं एही अगस्ट मासरे केंद्र को गोचर करिबा परे आपणक कर्मक्षेत्र उपरे रहिबो। एही समय जदि आपणक कर्मक्षेत्र रे पूर्वरु किछिटा समस्या चलीची तेबे आपणक बाणी उपरे आपणक बहुत अधिक नियंत्रण आनिबा को पड़िबो कारण आपणक कथार अन्यर्थ कढा जाई आपणक दोषारोप करा जाय पारे आपणक उपरे आरोप लागि पारे किबा आपणक दोषी साब्यस्त मध्य करा जाय पारे किंतु सूर्यंकर स्वराशि रे विराजमान करी उच्चस्थ सप्तम दृष्टि जेहेतु दशम भाव को देबे आपणकर कर्मक्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो नूतन चाकरीर संधान रे थिले नूतन चाकरीर अति प्रबल जोग बनुची एवं ता सहित जदि आपण चाकरी परिवर्तन चाहुतिले तेबे आपणकर दरमा वृद्धि सहित चाकरी रे परिवर्तन होई पारे नूतन चाकरी प्राप्त होई पारे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବସି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛିଟା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାରର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି 4/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବର ଭାବାଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଭାବକୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଯଦି ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ମାନ୍ଦା ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ଯେଉଁ କମିଗଲାଣି, କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ବୃଷ ରାଶି ବା 5/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଟା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।